यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम एठार आलोचना करवा +2 सेकेंड इयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स रो यूनिट 1 लो चैप्टर 1 से अच्छी कौन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था रो केंद्रीय समस्या से विषय आम कौन करवा सविशेष आलोचना करवा। प्रथमे देखा जे आमर जो इच्छा एवं आवश्यकता ये कौन होची ना असीम अटे एवं এই ইচ্ছা ও আবশ্যকতাକୁ ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଥାଏ। ଏ ଅସୀମିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସୀମିତ ସମ୍ବଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ जो प्रश्न गुड़िक मनକୁ आसे से गुड़िक हूँ अर्थनीतिर कौन ना केंद्रीय समस्या। ठीक अच्छे प्रथमे ये जो अर्थ व्यवस्थार एक संज्ञा जानिबा अर्थ व्यवस्थार एक संज्ञा जानिबा जे अर्थ व्यवस्था काहाकू कहा जाए तापरे आमे प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जानिबा। प्रथमे देखिबा जो व्यवस्था लोक मानकर असीम आवश्यकता पूरण पाई संबलर सदुपयोग करी द्रव्य सेवा उत्पादन बंटन उपभोग संगठित हुए ताको अर्थव्यवस्था कहा जाए। अर्थात जो मनुष्य मानकर असीमित आवश्यकता रही एवं आम पाखे जो सीमित संबल रही से सीमित संबल को सदुपयोग करी जो द्रव्य एवं सेवा उत्पन्न करिबा एवं उत्पादित द्रव्य सेवा को बंटन करिबा एवं ताकू उपभोग करिवार जो जो संगठित कार्य ताहाकू आमे कोन कहू ना अर्थव्यवस्था कहू। आमे जे देखिबा ब्राउन्स को मतरे द इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय व्हिच पीपल गेट लिविंग एंड सैटिस्फाइड देयर वांट्स। तांकर मतरे कोन ना अर्थव्यवस्था हेउची एक व्यवस्था जहा द्वारा लोक निजर जीविका निर्वाह करंती एवं निजर आवश्यकता पूर्ण करंती। आमे जो पहिले जे अर्थ व्यवस्था तार जदि आमे उदाहरण देबा समस्त देशर कौन अच्छी ना निजस्व अर्थव्यवस्था अच्छी जमी उदाहरण स्वरूप मुझे भारत अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी अमेरिकार अर्थव्यवस्था अमेरिकन इकोनॉमी इत्यादि। प्रथमे आमे देखिबा जे जो अर्थव्यवस्थार कौन ना गोटे स्ट्रक्चर ओ स्ट्रक्चर रे हमर अर्थव्यवस्था कार्य करुछि ना प्रथमे आमे जानिले ना आम देशर जो रही संबल से संबल को व्यवहार करी आमे उत्पादन कार्य समाहित करू एवं से समस्त उत्पादित द्रव्य को आमे जातीय आय रूपे ग्रहण करिथाउ। कारण गोटे वर्ष रे समस्त उत्पादित द्रव्य को आमे जीडीपी कहिथाउ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा मोट घरोई उत्पाद एवं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होची हमर जातीय आय। तेणुक देश मध्य समस्त उत्पादित द्रव्य को आमे जातीय आय कही यहाँ तुम लास्ट आड़ की अच्छी जातीय आय कौन से डिटेल्स पढ़ा खाली जानी रख जो समस्त उत्पादित द्रव्यर समष्टि को आमे कौन कही जातीय आय कही एवं तापरे से जातीय आय बा उत्पादित द्रव्य गुड़िक आमे बंटन करिथाउ किपरि जाई ग्राहक मानक पाखरे पहुंची थाए। तो ये होची तार परवर्ती अवस्था एवं शेष उपभोक्ता माने कौन करती उपभोग करती। ये होची हमर अर्थनीति हमर मूलरू संबल ठू उपभोग पर्यंत समस्त पर्याय क्रमे हमर अर्थव्यवस्थार परिसर भुक्त। ठीक अच्छे तापर आमे देखिबा गोटे अर्थव्यवस्थार कौन सब रही मूल समस्या ना मूल समस्या होची कौन ना असीम मानवीय अभाव। एटा तो प्रथम समस्या कारण जदि गोटे मनुष्यर गोटे अभाव पूर्ण हेले आउ गोटे अभाव जन्म जेपरी गोटे लोक मनकर गोटे कार टे किणला से कार किणला परे फेर कौन करिवो ताको पेट्रोल किनिबाकू पड़िबो तार ये गोटे अभाव पूर्ण होला परे आउ गोटे अभाव फेर कौन हेला सृष्टि हेला। सेपरी तुमर जदि पेन किनिबो माने सेतिपाई कौन करिବାକୁ पड़िबो तुमको कॉपी किनिबाकू पड़िबो कॉपी माने खाता किनिबाकू पड़िबो कारण गोटे अभाव पूर्ण हेले से आउ गोटे अभाव फेर कौन करूची क्रिएट करूची। यही अभाव मनुष्यर केबे शेष हुए ना सेतिपाई मनुष्यर अभाव होची असीम एवं यही जो असीम अभाव को पूरण करिया पई आम पाखरे थिबा संबल होची सीमित। अर्थात आम पाखरे जो संबल कहले ओटा अर्थ व्यवस्थार संबल कहले
ଏଇ ଭୂମି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ତମର ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ଅଛି ବା ତମର ସୀମିତ ଅଛି। କାହିଁକି ଏଠି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନର ଯୋଉ ସାଧନ ମାନ ଅଛି, ସାଧନ ମାନ ହଉଛି ଏଇ ତିନୋଟି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସଂଗଠକ। ଆଉ ଇଏ ତିନିଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ତିନିଟାର ଅଭାବରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତମର ଆମର ହଉଛି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅସୀମ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ଆମେ ପରିପୂରଣ କରିବା କଣ ହେଇଥାଏ ନା କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଭୂମି ଅଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରମ ଅଛି, ମାନେ ଶ୍ରମ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ଇଏରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିପରି? ମନେକର ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ଏଇ ଭୂମିଟିକୁ ଆମେ କୃଷି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଏଇ ଭୂମିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଆମେ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି, ଯଦି ଆମେ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଉଭୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟର କମ କମ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚୟନ କରିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଠିକ ଅଛି। ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ମୁଁ କହିଦେବି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବି ଯେ ଆମର ଅସୀମ ଅଭାବ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କଣ କରାଯାଏ, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ କରାଯାଏ, ଆମର ହଉଛି କଣ କରାଯାଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଇକୋନୋମି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯୋଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ନା ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖରେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ସେ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ର କରିବ ନା ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କରିବ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ସେ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ। ସେଇପରି ସେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯିବ। ସେମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ। ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ କେତେ ହେବ, କେତେ ଟନ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କେତେ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ, ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯେତିକି ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇଦର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ହଉ ବା ସେ ଯଦି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଆଗର ଆକଳନ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହଉଛି କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଚୟନ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ପାଦନ ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। କଣ ସେ ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ନା ପିଲାମାନେ ସେ ଦିଟା ପଦ୍ଧତି ହଉଛି, ଗୋଟେ କଣ ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଟେକ୍ନିକ ଏବଂ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ଟେକ୍ନିକ। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କୌଶଳ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି କୌଶଳ କୁ କିପରି ଚୟନ କରାଯିବ। ନା ଏଠି ଚୟନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନା ସେ ଦେଶର ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ସେଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ କୌଶଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବଛାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ରହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ପ୍ରଥମେ
ସେ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ତା ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ସେ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ବି କଲେ ବି ଯେମିତି ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ତାକୁ ଅତି କମ ରୁ କମ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରି କିପରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏଇଟାକୁ ଏକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ, ପୁଞ୍ଜି କୌଶଳ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ, ତାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ଭିତରେ କଣ ବେସିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ନା ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକ ହେଲା, ପୁଞ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ। ଯେମିତି ହସ୍ତତନ୍ତରେ ଲୁଗା ବୁଣିବା, ପାରମ୍ପରିକ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରରେ ବଡ ମେସିନ ନାହିଁ, ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ମେସିନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମାନେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟା କୋଉଠି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶ୍ରମ ମିଳୁଥିବ, ପୁଞ୍ଜି କମ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେପରି ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର କଣ ଅଛି, ଶ୍ରମ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ସେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳଟା କଣ ନା ପୁଞ୍ଜି କୌଶଳରେ ଏଠି ଶ୍ରମିକ କମ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବେଶୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିବ, ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ମେସିନ ରହିବ, କମ ଶ୍ରମିକ ରହିବ। ଏ ଯେମିତି ଏଠି ହଉଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲୁଗା ବୁଣା ହଉଥିଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା ମିଲରେ ଲୁଗା ବୁଣା ହେଲା। ଏଠି ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରାହଉଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ, ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରାଗଲା। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନା ଏଠି ଯୋଉ ଦେଶରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶ୍ରମ ଥିବ, ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରମିକ କମ ଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପୁଞ୍ଜି ଥିବ, ଯେପରି ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଆମେରିକା। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ନ ବୁଝିଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଆରାମସେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମର ଥିଲା କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, କେତେ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମେ ପାଇଲେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏବେ ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା, କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। କଣ ନା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବଣ୍ଟିତ ହବ, ତା ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦର କିଏ କେତେ ଅଂଶ ପାଇବ। କାରଣ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହବ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦିତ ଯଦି ମାନେ ତମର କଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଗୁଡ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର, ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖାଯିବ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଧନୀ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଥିବେ ତମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ଇନକମ ଯାହାର ଅଧିକ ସିଏ କଣ କରିପାରିବ, ଦାମିକା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାର ଇନକମ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ଦାମିକା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଠି କଣ ହବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହବ। ତାପରେ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟର ଉତ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବଦଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମଜୁରୀ, ଭଡା, ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ଆକାରରେ ଆୟ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ଉପରେ କଣ କରେ ନା ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ପାଆନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ମଜୁରୀ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଭୂମିର ଯେ ମାଲିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ, ସେ ଭଡା ବା ରେଣ୍ଟ ପାଏ।
ପୁଞ୍ଜି ଯିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ସିଏ ସୁଧ ପାଏ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯିଏ ଚଲାଇଥାଏ ସିଏ କଣ ସଂଗଠକ ସେ ଲାଭ ବା ପ୍ରଫିଟ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ବା ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କଣ ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କଣ ହେଇପାରିବେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଶ୍ରମିକ ଅଧିକା ଥିବେ ସେଠି କିପରି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି କଣ ହବ, ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବ ଲାଭବାନ ହବ, ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ ଦରିଦ୍ର ହବାକୁ ଲାଗିବେ। ବୁଝିହେଲା କି? ତେଣୁକରି ଏ ଚାରିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ। ଏହା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟକୁ ବଣ୍ଟନ ସୂଚାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନଟା କଣ? ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଣ୍ଟନ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ। ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ। କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଚାରିଟା ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିଛି, ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ, ସେଗୁଡିକ କିପରି ସୁବିନିଯୋଗ ହବ ସେଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟକୁ ନେଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏଇଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ କରାଯିବ, ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପ୍ରଣାଳୀ, କିପରି ଆମେ ଏକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକାର, ଏଠି ମୁଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟୋଜିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହଁ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ, ପୁରୁଣା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ବଜାର ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଭାରତର କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆମର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତମର କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ମିଳିତ ଅର୍ଥ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଯୋଉଟା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଏଇ ହଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠି ସରକାର ଡିସିସନ ନେବେ। ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡିସିସନ ନେବେ। କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଡିସିସନ ନେବେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଯୋଉ କଳକାରଖାନା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଡିକ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସବୁ କଣ କରିବେ, ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ ସରକାର ତ କରିବେ, ସେ ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତାର ଜନସାଧାରଣ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ଯୋଉଟା କି ବଜାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠି କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ସବୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିବ, ବେସରକାରୀ। ତେଣୁ ବେସରକାରୀ ହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଏଠି ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲାଭ। ତେଣୁକରି କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ତମର ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ, ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଏଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏକୁ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ସିଏ କଣ କେମିତି ଡିସାଇଡ କରିବେ ନା, ବଜାରର ଚାହିଦା କଣ ରହିଛି, ଯୋଗାଣ କଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଡିସିସନ ନେବେ। ଏବଂ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ନା, ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ପ୍ରାଇସ ରୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ ପାଇବେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ। ହେଲା। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାରି ପାଇଁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ। ଏଠି ସରକାର ଯୋଉଟା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦେଖିକି କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଇଁ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା, ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ମାନେ ଏଠି ଏଟା ବି ଅଛି ଏଟା ବି ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଡିସିସନ କାହାର, ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବଜାର, ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ ସରକାର ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି। କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସେଇ ସରକାର ଡିସିସନ ନେବେ। ତାପରେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବଜାର ବି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ସେଇ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଲାଭ ଉତ୍ପାଦନ ଆଶା ରଖିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଉଭୟଙ୍କର କଣ ରହିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟୋଜିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ହଉଛି କଣ କହନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଥା ବୁଝିବେ, କଣ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହବ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ଆଉ ବଜାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବଜାରର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯିବ। ଏଠି ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯିବ। ମାନେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଯିବ, କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ତମର ଯୋଉଟା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ବଜାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କଣ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କଣ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ।